Good morning, student. Today we are discuss last chapter in analytical chemistry pHmetry. What is meant by pHmetry and which point discussed in this topic. Firstly, we are discuss which content in studied in this chapter. Content 7. First is the introduction. What is meant by pH and definition of pH. Then principle of pHmetry. Then electrodes of pH meter. Next content is to studied in construction and working of different pH meter using pH metry to detection to measure the potential or pH. Application of pH metric titration, and this topic is related to the problem. Firstly, we are discussing introduction. What is meant by pH or meaning of the pH. pH measure the percentage of hydrogen ion. PN means काय तुमचं percentage of hydrogen ion. This is also known as a pH, and this is defined as for pH meter. It is defined as logarithm of hydrogen ion concentration with the negative sign. It also known as pH. means काय सांगितलेले pH means काय सांगितलं तुम्हाला की negative log of लॉगॅरिथम ऑफ बेस 10 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ pH प्लस. इथं काय दाखवलेलं तुम्हाला निगेटिव्ह साईन, म्हणजे याच्यामधलं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे कॉन्सन्ट्रेशन काय होतं तुमचं डिक्रीज होतं आहे. किंवा अनदर फॉर्ममध्ये तुम्हाला जर pH मीटरची डेफिनेशन स्टडी करायची असेल तर वेन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन कंटेनिंग H प्लस आयन or OH minus ion are very small that becomes expressed in concentration moles and liter. म्हणजे याच्यामध्ये काय सांगितलं की जे तुमचे कॉन्सन्ट्रेशन आहे हे कसं असणार आहे व्हेरी स्मॉल, अँड दिस कॉन्सन्ट्रेशन एक्सप्रेस इन अ कॉन्सन्ट्रेशन मोल्स पर लिटर, and which concentration is decreases H plus ion or OH minus ion. Then next, it is a mathematical form to define the term of pH. pH is equal to log of base 10 1 upon concentration H plus ion. To rearrange this equation for H plus ion, pH is equal to negative log of logarithm to the base 10 concentration of H plus, or you are determination of H plus ion or measurement of H plus ion. This term are rearranged for a concentration of H plus ion is equal to negative of minus pH. Then next we are studying on the example of pH meter. Firstly, we will know about that water is a weak electrolyte, and this dissociation is a very small. Water is a weak electrolyte. It is a dissociation to form H plus ion and OH minus are follows. म्हणजे काय सांगितलं की ज्यावेळेस तुमचा weak electrolyte हायड्रोजनचं किंवा वॉटर मॉलिक्यूलचं डिसोसिएशन होणार आहे, इट फॉर्म H प्लस अँड OH मायनस. आय एम रायटिंग हिअर वॉटर एट इक्विलिब्रियम पोझिशन H प्लस अँड OH मायनस. म्हणजे याच्यामध्ये काय झालं तुमच्या वॉटरचं डिसोसिएशन झालेलं आहे. आफ्टर दॅट वी आर राईट फॉर अ डिसोसिएशन कॉन्स्टंट, अँड डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर वॉटर indicated a Kw. This form for the pure water, and Kw is the concentration of H plus into concentration of OH minus is a dissociation form. Then rearrange above equation for H plus ion. We are well known about that measure the concentration of H plus ion. This equation arranged for concentration of H plus ion is equal to concentration of OH minus is equal to under root of Kw. Kw means काय की डिसोसिएशन कॉन्स्टंट. आता हे जे तुम्हाला दिलेलं आहे काय तुमच्या हायड्रोजनचं ॲटॉमिक वेट दिलेलं आहे 1.008 इंटू 10⁻14. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही अंडर रूट सॉल्व करतात त्यावेळेस तुम्हाला काय भेटणार आहे 1.004 इंटू 10⁻7, आणि याचं जे आन्सर भेटणार आहे म्हणजे तुमचा जो कॉन्सन्ट्रेशन H प्लसचं असणार आहे तर ते किती आहे 10⁻7. This term or this formula equation is related to solve the problem. First find the pH. काय फाइंड आउट करायचं तुम्हाला pH ऑफ सोल्युशन विच कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 5 into 10⁻4 मोल पर लिटर. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं H प्लस आयनचं आणि pH फाइंड आउट करायला सांगितलं आहे. त्यावेळेस तुम्हाला फर्स्टली काय राईट करावं लागणार आहे. ज्यावेळेस तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व करतात स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करायचं आहे. गिवन डाटा असता फॉर्म्युला सोल्युशन आणि इथं काय येणार तुमचं ॲन्सर. आणि तुम्हाला जर कन्क्लुजन लिहिता येत असेल तर तुमच्या या प्रॉब्लेमच्या रिलेटेड तुम्हाला काय करायचं आहे कन्क्लुजन लिहायचं आहे. ह्या फॉर्ममध्ये जर तुम्ही एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व केला तर तुम्हाला जेवढे मार्क्स पाहिजे किंवा पैकी मार्क्स भेटू शकतात. फर्स्ट लेवल काय राईट करणार तुम्ही गिवन डाटा. तर गिवन डाटा काय असणार की जे तुम्हाला प्रॉब्लेममध्ये दिलेले आहे तेच तुम्हाला गिवन डाटामध्ये राईट करायचं आहे. आता याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, मग ते काय दिलं तुम्हाला 5 into 10⁻4 मोल पर लिटर, आणि फाइंड आउट करायचं काय सांगितलं आहे pH इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. त्याच्यानंतर फॉर्म्युला. आता फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती का जर pH डिटरमाइन करायचं असेल त्याचा फॉर्म्युला काय निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन.
मग हे जे तुम्हाला इक्वेशन दिलेले आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त व्हॅल्यू पुट करायची आहे. मग याच्यामध्ये काय व्हॅल्यू पुट करणार आहे, कॉन्सन्ट्रेशन दिलेले आहे त्याच्यामध्ये पुट करायचं, म्हणजे तुम्हाला काय भेटणार आहे -log5. मग त्या निगेटिव्ह लॉग तुमचा अँटीलॉग घ्यायचा आहे. मग त्याच्यानंतर तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व केल्यानंतर pH काय भेटणार आहे 3.3010. मग याच्यामध्ये कन्क्लुजन काय लिहिणार आहे, द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ pH प्लस आयन 5 × 10⁻⁴ पर लिटर टू गिव्ह अ pH ऑफ धिस सोल्युशन 3.3010 असं कन्क्लुजन तुम्ही राईट करू शकता. त्याच्यानंतर हे जे तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन टर्म pH दिलेले आहे, आता pH स्केल तुम्हाला माहिती आहे का, तुमचा जो pH स्केल आहे त्या pH स्केलची रेंज किती दिलेली आहे तुम्हाला 0 to 14पर्यंत. मग त्याच्यामध्ये जो तुम्हाला 7पर्यंत दिलेला आहे किंवा 10⁻⁻6 असेल तर तुम्हाला ॲसिडिक दिलेला आहे. जर एक्झॅक्ट 7 असेल तर तो न्यूट्रल दिलेला आहे. आणि त्याच्या पुढच्या जो तुमच्या 7च्या पुढचे जे आहे 7पासून 8पासून to 14पर्यंत ते काय तुमचा बेस येतं. त्याची स्केल तुम्हाला बुकमध्ये दिलेली आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टॉपिक आहे तुमचा प्रिन्सिपल ऑफ pH मीटर. म्हणजे तुम्ही ह्या pH मीटरमध्ये प्रिन्सिपल आणि pH मीटरमध्ये काय मेजर करणार आहे तर त्याचं स्टडी करणार आहे. फर्स्टली वी हॅव डिस्कस प्रिन्सिपल ऑफ pH. द pH मेजर बाय द मेजर पोटेन्शियल इन अन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्ही काय मेजर करणार आहे की ते तुमचं पोटेन्शियल आहे. तर पोटेन्शियल मीन्स काय तुमचं EMF. आता EM मीन्स काय असणार आहे इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स, की जे तुम्ही 2 इलेक्ट्रोड यूज करून इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमध्ये पोटेन्शियल डिटर्माइन करणार आहे. मग तिचे तुमचं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट इज अ कन्सिस्ट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रोड अँड रेफरन्स इलेक्ट्रोड डीप इन टू द सोल्युशन. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला ज्यावेळेस तुमचे पोटेन्शियल किंवा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करून तुम्ही पोटेन्शियल किंवा तुमचा EMF मेजर करता तर त्यावेळेस तुम्हाला तिथं 2 इलेक्ट्रोड यूज करायचे. एक असणार तुमचा ग्लास इलेक्ट्रोड किंवा तुमचा हायड्रोजन इलेक्ट्रोड असेल तर सेकंड कोणता असणार आहे रेफरन्स इलेक्ट्रोड. आणि हे जे तुमचे इलेक्ट्रोड आहे ते काय करणार तुम्ही सोल्युशनमध्ये डिप करणार. तर सोल्युशनमध्ये डिप केल्याच्यानंतर हे जे तुमचे 2 इलेक्ट्रोड आहे ते तुम्हाला कशाला कनेक्ट करायचं तुमच्या इन्स्ट्रुमेंटला कनेक्ट केल्याच्यानंतर तुम्हाला त्याला करंट सप्लाय करायचं आहे. आणि करंट सप्लाय केल्याच्यानंतर तिथं काय होणार तुमचा EMF तुम्ही मेजर करू शकता. आता त्याच्या अगोदर तुम्हाला जो इन्स्ट्रुमेंट आहे pH मीटर असेल तर तो काय करायचा 1.00 इलेक्ट्रॉन व्होल्टला तुम्हाला कॅलिब्रेट करून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर मेजर pH विथ द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स. म्हणजे तुम्हाला 2 इलेक्ट्रोडच्या हेल्पने मेजरमेंट करायचं आहे EMFचं किंवा तुमचा जो pH असणार त्याचा. देन पोटेन्शियल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द pH व्हॅल्यू. म्हणजे तुम्ही जर पोटेन्शियल इन्क्रीज केला तुमची pH व्हॅल्यू इन्क्रीज होणार आहे किंवा पोटेन्शियल डिक्रीज केलं तर pH व्हॅल्यू पण काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे. म्हणजे कसं आहे डायरेक्टली रिलेशन आहे. पोटेन्शियल ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रोड इज गिव्हन बाय मीन्स अ नर्स इक्वेशन. तुम्हाला नर्स इक्वेशन दिलेले आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती का नर्स इक्वेशन काय इज इक्वल टू E0 प्लस 2.303 RT डिवायडेड बाय EF लॉग ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ EH प्लस. आता ही जी तुम्हाला जी